अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अज़रा अज़हर। आज मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन वर्कर सेंटर। वहाँ पे आज एक सेमिनार है और ये मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा में ये इमिग्रेशन वर्कर सेंटर्स के ये सेमिनार होने के लिए जा रहा है, जहाँ पे डिफरेंट लोग आए होंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है मेन वाला वो ये है कि ये लोग उन लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सुनते हैं और सॉल्व करते हैं जो न्यू इमिग्रेंट यहाँ मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा में आते हैं। उनको जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनको सेहत से रिलेटेड कोई मसला होता है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, या जॉब वो करते हैं किसी वजह से उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको अपने राइट्स का नहीं मालूम होता। तो जो अजाइलम सीकर यहाँ पे आते हैं उनके बहुत सारे मसाइल्स होते हैं जिनको वो हल करते हैं। और इसके साथ साथ जब नए लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा में जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो एज ए इंटरप्रेटर उनके लिए काम करते हैं। फिर उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके मेन ऑफिस में भेजनी होती है, इमिग्रेशन के ऑफिस में भेजनी है, या जॉब के लिए कहीं पे उन्हें अपनी CV वगैरह तैयार करवानी है। तो ये सारे कामों में वो जो इमिग्रेंट के वर्कर सेंटर्स, ये एक प्राइवेट NGO है जो कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स की हेल्प करती है। तो बेसिकली हम अगर देखें तो ये NGO जो है नए आने वालों की हेल्प करती है। ये प्राइवेट है, इसमें कोई गवर्नमेंट उनको फंडिंग नहीं करती है। और यहाँ पे आज एक सेमिनार होने जा रहा है जहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी जॉब के मसाइल्स हैं, जिनको इमिग्रेशन के मसाइल्स हैं, हेल्थ के मसाइल्स हैं, उनके बच्चों के स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं और बहुत कुछ है। तो आज मैं उधर जा रही हूँ, मुझे भी बाकायदा से इनविटेशन आया है कि आप भी आइएगा, हमारे सेमिनार का हिस्सा बनिए। तो मैं वहाँ जाऊँगी, आपको वो सेमिनार भी दिखाऊंगी, लोगों की राय भी सुनाऊंगी कि लोग इस NGO में जब आते हैं तो उनके मसाइल्स को किस तरह से सुना जाता है, हल किया जाता है, और बहुत कुछ होगा। तो अभी हम उधर चल रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पे पहुँचूंगी और फिर वो सेमिनार वो सारा मैं आपको विजिट भी करवाऊंगी, दिखाऊंगी और सुनाऊंगी भी, ठीक है। तो चलते हैं उस तरफ। मैं अपने सफ़र पे रवाना हूँ और जल्दी मैं वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। ये अब वापस ऑफिस के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। अभी बस 2 मिनट्स के बाद हम अंदर एंट्री देंगे। They don't work for me. You're a small business. You have all the responsibility, but they keep all the money. And so all of this is illegal, but they get away with it because they think no one's going to say anything because of people's immigration status. So this is why we thought the workshop was very important, and to begin to think about too, maybe in the end. Because this is a problem everyone faces. It's not your problem and his problem, everyone's problem, right? So maybe thinking of ways, in Toronto, there's a program to regularize the status of all construction workers. So if you're a construction worker in Toronto without permanent residence, there's a program because they're in such desperate need for construction workers to give them permanent residence. So we know they're desperate for truckers all the time because now they're bringing people from the Philippines as temporary foreign workers or from the Caribbean to work in trucking as well. So if everyone raised their voice together, maybe there could be a program to give the status to all truck drivers, and to say truck drivers should be treated like employees as well. So thank you everyone for coming. I'll leave Diraj to the rest because it's really his work. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ IWC ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਫॉर ਆਲ ਵਾਸਤੇ। ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਨੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ IWC ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿਊਜ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿੰਗ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਨੀਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर ਡੈਮੇजेस, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰ ਰਾਈਟਸ ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਬਾਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 13.50 ਆਵਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 24 to 26 ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 55 to 57 ਪਰ ਮਾਈਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 70 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਲੀਗਲ ਆ, 70 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 70 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਵੀਕ। ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 16 ਆਵਰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, 16 ਆਵਰਸ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ELD ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜੌਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ। जो बाय लॉज बड़ी डेफर करती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है, वो ये है कि क्या आप लोग एम्प्लॉय हैं या आप बिजनेस होल्डर हैं कंपनी के। तो जो हमने रिसर्च की, जो सर्वे किया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे केस आए हैं इस तरह के, तो हम उन्हें एम्प्लॉय मानते हैं क्योंकि आपको पर आवर मिल रहा है, आपको लमसम नहीं मिल रहा ना। अगर आप 5 घंटे काम करेंगे तो आपको 5 घंटे की सैलरी मिल रहा है। तो इतनी जो हमारी रिसर्च वगैरह जो कहती है वो ये कहती है कि हम लोग जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं वो
चाहे इनकॉर्पोरेटेड है, हम बिजनेस अकाउंट खोला हुआ है और वो बिजनेस अकाउंट में चेक आ रहा है, ठीक है ना, पर ट्रक उनका है, लोडेज उनकी है, सामान उनका है, हम उसको छोड़ने जा रहे हैं, है ना, या लेके आ रहे हैं ना, तो इस सूरत के अंदर हम उनको कहते हैं एम्प्लॉय। तो ये कुछ जैसे कुछ कानून हैं, जैसे अब आप लोग टोरंटो मॉन्ट्रियल से टोरंटो जाओ तो वो क्यूबिक में केस नहीं लगेगा उसका। मान लो सपोज आपकी तनख्वाह काट दी गई या कोई डैमेज हो गया या वेजेस में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई नॉट ओनली दिस मॉनेटरी बेनिफिट नहीं, आपके दूसरे बेनिफिट में कोई कटौती हो गई, तो इस तरह के बेनिफिट के लिए जैसे सर्विस कनाडा में फेडरल में आ जाता है ये क्योंकि प्रोविंस टू प्रोविंस हो गया ना, तो प्रोविंस टू प्रोविंस हो गया फेडरल, तो फिर हम सर्विस कनाडा में आ गए, हम सर्विस कनाडा में डालते हैं इस तरह की कंप्लेंट के। तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी केसेस हैं जो मतलब लॉ है जो अभी तक कुछ हद तक क्लियर भी है, कुछ हद तक क्लियर भी नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिए कि आप जब आप कभी भी कंप्लेंट डालते हैं तो आपकी कंप्लेंट का जो सार है वो कौन सा है, प्रोविंस टू प्रोविंस है या इंटरनल क्यूबिक के अंदर, मॉन्ट्रियल के अंदर ही, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस वर्कशॉप में जो मेन हमारा मकसद ये है कि जितने ज़्यादा लोग अवेयर हों अपने राइट्स को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको प्रोटेक्ट करती है। आप किसी भी स्टेटस में हो, चाहे आप रिफ्यूजी स्टेटस में हो, आप वर्क परमिट पे आए हो, स्पाउस वीजा पे आए हो, किसी भी चीज़ पे आए हो, जब आपके पास सरकार ने आपको काम का अधिकार दे दिया, उसके साथ आपको आपके राइट्स भी दे दिए कि जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उस बात के खिलाफ जा सकते हैं, है ना। इससे आपका स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। आप सोचेंगे मान लो कि भी ठीक है, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी, मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग है। रेफ्यूजी स्टेटस अलग है और आपका जो काम का प्रॉब्लम है वो अलग है, दोनों केस अलग अलग चलते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी एग्जैक्टली ये ना आप अवेयरनेस अपने फ्रेंड सर्कल में भी दो, बिकॉज मैंने भी काफ़ी केसेस देखे हैं। एज लाइक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट केस नहीं करता, उल्टा क्यों नहीं करता, वो कहता है यार ये मेरे को पीआर में हर्डल करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा मेरे लिए, बट ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट हो, रिफ्यूजी हो या आपका कोई भी स्टेटस है, स्टेटस का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका लेबर राइट है ना। बाय लॉ ये यहाँ के कोर्ट ये नहीं कहते कि हाँ आप रिफ्यूजी हो तो आपने कंपनी पे केस कैसे कर दिया, नहीं, वो आपका राइट है। अगर आप स्टूडेंट हो या रिफ्यूजी हो या LMIA पे हो, वर्क परमिट पे हो, कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने के लोगों को पता है CNSST के बारे में? आप में से किसी को पता है CNSST? ये एक सरकारी अदारा है। जितने भी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ट्रकिंग का काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा अदारा है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे लिए बना है, ठीक है ना। जब भी हम कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, जैसे धीरज ने बताया ना, एक्सप्लेन किया, तो हम यहाँ भी अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ये हमें देखना है कि हमारा जो काम है वो किस तरह का है, वो प्रोविंस टू प्रोविंस तो नहीं है, फेडरल में आता है या किस में आता है, ठीक है ना। तो ये सरकार ने हमारे सहायता के लिए ये चीज़ें बनाई है। जैसे हमारे इंडिया में या कहीं किसी दूसरे में लेबर कोर्ट होती है ना, तो हम हमारे में से एक दो लोग हैं जिन्होंने इस पर केस भी किया, वो विन भी किए हैं, जैसे, ठीक है। तो इस तरह, तो इसका मकसद ये है कि जब हम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हो सकता है हम जो दूसरे वाले लोग हैं उनको भी, उनकी प्रॉब्लम भी हम अपनी प्रॉब्लम के साथ सॉल्व कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है, ये नहीं है कि हमें अपने IWC को प्रमोट करना, नहीं, हमें ये है कि जितना आप अवेयर होकर जा रहे हैं दूसरों को भी अवेयर कीजिए, ताकि वो लोग आगे जागरूकता फैलाएं, और जो ये गवर्नमेंट की हेल्प हो रही है, आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि कहीं सपोज एक्सीडेंट होता है, जैसे, है ना, अब सबको कईयों को एक्सीडेंट है ना, किसी को पता ही नहीं कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो जैसे अब हम लोग कहीं वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं ना, तो कहीं चोट लग गई है ना, तो पहला एविडेंस क्या क्रिएट होता है कि आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर को बताएं, अपने मालिक को बताएं, उसकी एविडेंस रखें, चाहे वो ट्रकिंग की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ताकि हम कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने माइंड में जरूर रखिएगा। इसके अलावा हम लोग इसके अब तो शायद मेरे ख्याल से 1 मई से थोड़ी सी वेजेस और बढ़ जाएंगी, 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, है ना। इनका ऑलरेडी डिफरेंट स्लैब चलता है, बट वो ट्रकिंग का स्लैब ही अलग होता है। ट्रकिंग का तो स्लैब अलग, वो स्लैब अलग है।
इसमें एक्सीडेंट के पॉइंट पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एज लाइक आप ट्रकिंग जब चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, तो बाई चांस आप कहीं पे एक्सीडेंट हो या देख लेते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्या सोचते हैं कि 911 कॉल नहीं करना हमने, कहीं हमारे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए, है ना। बट ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, मैंने भी कॉल किया हुआ है कई बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कॉल करो, उनको इन्फॉर्म कर दो कि इस लोकेशन पे ये ट्रक जो है यहाँ पे पलट गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो अपने आप उसकी टेक केयर करेंगे, आपका कोई रोल नहीं होता, आप इन्फॉर्म कर सकते हो। रुकने की लोड़ नहीं है, चलते चलते ही बस कॉल कर दो कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, यहाँ से जा रहा था, ये साइड में ट्रक जो है वो पलट गया, उस लोकेशन का उसको बता दो, सेफ है। नहीं कुछ नहीं कहते, ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, मैंने खुद कॉल की हुई है, वो कभी नहीं कहते कि वहां रुक, वो आपको ये बता देंगे हमारे पास कंप्लेंट आ गई है, या फिर वो कह देंगे ओके ठीक है हम किसी को भेज देते हैं, दैट्स इट। आप चलते रहो, आप इन्फॉर्म कर सकते हो, इससे हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन है जिनकी QG हैं, हाँ। कि 2 टाइम उन्होंने अपील सबमिट करवाई है, हाँ, हाँ। तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस करना है? मींस के उसके बारे में आप उनको कोई सपोर्ट कर सकते हैं, कोई हेल्प कर सकते हैं उनके लिए। हाँ हम लोग ऑलरेडी हम लोग इनकी ऑलरेडी सेकंड अपील है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सपोर्ट आप कर सकते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाइडेंस हम दे देते हैं अभी, हाँ वो तो दे सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आने वाले वक्त में वो कितना लॉन्ग वक्त होगा कि उनको PR के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको 6 साल हो गए उनके पास ड्राइविंग, 6 साल से वो ड्राइविंग यहाँ पे कर रहे हैं। उनका कई स्टेटस मिल जाता है, पर वो जब जाते हैं अपनी हेयरिंग पे, वो आगे 3 माह 4 माह की हेयरिंग दे देते हैं। हेयरिंग दे देते हैं, टाइम के हेयरिंग का टाइम आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं पिछले 4 सालों से। कौन है? वो मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे को पता है भैया। अच्छा ठीक है मैं हाँ। ठीक है मैं उनका केस से वाकिफ हूँ। हेयरिंग इन्होंने किया फिर आप नहीं वो दैट इज इंटायर डिफरेंट। वो ऐसा है कि जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती, उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया ना, इट मींस उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ करने में भी कमी आ रही है, ना करने में भी कमी आ रही है, वो कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही इसको यही इस गवर्नमेंट का इस अदारे का फायदा है। जब तक वो प्रॉपरली कंक्लूजन पर नहीं ना पहुंच जाते कि हाँ ये गलत है या ये सही है, तब तक वो उसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि उसका राइट नहीं है, उनको पता है इसका राइट है। हाँ सोल डिसीजन नहीं है उनका कि मैंने सोच लिया ये तो झूठ बोल रहा है। अगर मैंने ये बात सोच ली ना कि ये झूठ बोल रहा है, तो मुझे उसको साबित भी करना पड़ेगा, चाहे मैं जज हूं चाहे मैं जो मर्जी। सही है, ठीक है ना। साबित कैसे करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट से हो, चाहे वो इससे क्रॉस क्वेश्चन करते हो। तो जब ये चीजें होती हैं ना, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, तो फिर वो अगली कार्रवाई करते हैं, नहीं हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं, नहीं हम उसको वैसे करके देख लेते हैं। तो जब आपकी हियरिंग एक्सटेंड हो रही है, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। एक्सटेंशन का कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही आता है। सर ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਗਲਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਲਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਔਲਖ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੇੜੇ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਚੁਕਾਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ 13 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ, 16 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾੜਾਂਗੇ, 2 ਪਾੜਾਂਗੇ, 3 ਪਾੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਆਫ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 18-19 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ 2 ਵਾਰੀ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਆਲਮੋਸਟ 2 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ
ਸਟਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾਇਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ $750 ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਊਗੀ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਕੇਲ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 72 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਓਨਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇਰਾ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘਿਆ, 15 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਦਿਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਗੇੜੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਅਪਰੂਵ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੁੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸਕੇਲ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਕਾਰਨਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੇਲ ਖੁੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ $1153 ਬਣਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 700 ਲੈਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਜਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਪ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, 1-2 ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟੌਰਚਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟੂਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਦੇ ਗਏ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ,
ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ 16 ਆਵਰਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਲੀਪ 8 ਆਵਰਸ ਦੈਨ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, 8 ਘੰਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਓਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ Second thing, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋ ਵੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਹੈਨਾ। ਓਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਜਾ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸਨੋ ਜਦੋਂ ਉੜੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਓਨਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਨਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਨੋ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਕਸਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਕਸਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਨ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। लैक ऑफ ट्रेनिंग ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਮੰਨਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ ਆ ਬੰਦੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਸਕੋ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੂਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਘਟ ਜਾਣ ਪਰ ਕੱਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਾਓਗੇ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਡ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਪੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨੇ कहता रहने दो भाजी कल ले जाएंगे, हाँ लिख के दे दे 3 महीने तू दूंगा सैलरी मेरी फैमिली ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤ। ਤੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 10 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਲੌਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, 12 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀਮਮ ਮੰਗਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ 5 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਆਫੈਂਸ ਟੂ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਆਫੈਂਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੇ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਡਰਿੰਕ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਪੀਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੋਡ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 24 ਆਵਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਆਊਗਾ। I don't know, ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਆਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਐਡਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇਗੇਟ ਕਰਦਾ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਊਂਗਾ। ਚਲੋ